मंच पर आजीम विशेष व्यक्तियों, वेदी पर उपस्थित बुजुर्ग प्रचारक, मेरे प्रिय बहन भवानी जी, मेरा बड़े भाई गोविंदराजन जी, अभिभावकों, बच्चों, छात्र छात्राओं, इस संस्था के संस्थापक कृष्णमूर्ति जी, उनकी धर्मपत्नी, सबको मेरा प्रणाम। पहल इस वेदी पर बोलने के अवसर दिए मेरे भाई कृष्णमूर्ति जी को आदर करना सोचता हूं, मैं उनसे बुला रहा हूं। मैंने एक पुस्तक लिखी, साहित्य पुस्तक विविधा। इसमें सब कुछ है। वे पुस्तक का विमोचन अभी छोटा भाई को देख के मैंने किया। आज आप सब लोगों को एक सुवर्ण दिन है। 25 साल एक संस्था ले जाना मुश्किल है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी बहुत कष्ट उठाया है, बहुत कष्ट झेला है, मुझे मालूम है। इस अवसर मैं मद्रास के कुछ बुजुर्ग प्रचारकों को स्मरण करता हूं। एक तो मोटूरी सत्यनारायण जी, दूसरा उनका बेटा मोहन जी, तीसरा हमारा भाई पार्थसारथी जी, 14 कृष्णमूर्ति जी का पिताजी राधाकृष्ण जी। राधाकृष्ण जी और मैं एक साथ परीक्षा में काम किए थे। वे मैनेजर थे, मैं मैनेजमेंट ट्रेनी थे। 55 साल के अनुभव मुझे हुआ है, अभी भी है। वर्ग चला रहा हूं ऑनलाइन में। कृष्णमूर्ति जी उनकी किताब लिखने के लिए बोले तो मैं साहस स्वीकार कर ली और लिखे भी दिया। हम सोचे चाहिए हिंदी से ही हम सब बंधित हुए हैं। क्या है हिंदी, आप लोगों को मालूम है। सिंधु नदी तरह संस्कार, जो सिंधु किनारे रहे वे सिंधु, उनकी भाषा सिंधी। तब डच पोर्चुगीज का आक्रमण हुआ, उनके डिक्शनरी में सा शब्द नहीं है, सा हा बंद किया, हा सिंधु, हिंदू, हा हा हिंदू हो गया, हा हिंदी हो गया। सिंधु हिंदी, सिंधु सिंधु, सिंधु हिंदू, सिंधी हिंदी, ऐसी एक व्याख्यान है। दूसरा है उस समय पढ़ अनपढ़ लोग संस्कृत, पाली, पाली बढ़ के आज का देवनागरी लिपि हिंदी बन गया। देवनागरी देवों की नागरी है, लिपि हिंदी। दूसरा मैंने देखा है, हिंदी एक इंस्टेंट पायसम है। इंस्टेंट पायसम में वर्मसिली होता है, सेमिया उंडे, चक्कर उंडे, पाल उंडे, मुंदिरी परिप्पु उंडे, द्राक्षை उंडे, இதெல்லாம் போட்டு கலரை கலரை கலரைதான் பாயசம் வருது. அதே மாதிரி தான் ஹிந்தி. ஹிந்தியில சம்ஸ்கிருத் வந்த சப்தம் இருக்கு, சம்ஸ்கிருத்துக்கு சமானமான சப்தம் இருக்கு, நாடன் வாக்குகள் இருக்கு, அப்புறமா விதேசி வாக்குகள் இருக்கு. ஏது வேணாலும் ஹிந்தியில் உபயோகிக்கலாம். ஸோ இன் மை வியூ, என்னோட காட்சிப்பாடுல ஹிந்தின்னு சொன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பாயசம் தான். நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறத ஐ ஆம் ஏ தமிழியன், நான் ஒரு தமிழ்.
Kerala settled. So ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஹிந்தி பிரஜா சபால வர்றதுக்கு. கான்வெகேஷன் பார்த்தேன். எங்க அப்பா அங்க எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பரா இருந்தாரு. அப்படி பார்த்தனால எனக்கு ஏன் எழுதக்கூடாது, அப்படி பிரவேசிக்க ஒரு குழந்தைய கத்து கொடுத்து நான் பரீட்சை எழுதினேன், அவனை பரீட்சை எழுதிச்சு, இவ்வளவு பரீட்சை பாஸ் பண்ணி வந்தேன், डॉक्टरेट எடுத்தேன். सो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हिंदी सरल है, सहज है. நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இப்ப இவரு சொன்னாரு ஹிந்தி சிம்பிளா கத்துக்கணும், சிம்பிளா கத்துக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் என்னோட வியூ. குழந்தைகிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி, हिंदी में लिंग का प्रॉब्लम है, पुल्लिंग शब्दलिंग, आ आया तो ई आया तो. நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன், ரோட்டி ஆறு பண்றா, புல்லிங்கமா ஸ்ரீலிங்கமா? ரோட்டி புல்லிங்கமா ஸ்ரீலிங்கமா? ரோட்டி ஸ்ரீலிங்கம். ஏன்னா அது பண்றது அம்மா, அம்மா பண்றதுனால அது ஸ்ரீலிங்கம். பரோட்டா யாரு பண்றா? அப்பா ஆம்பளை பண்றாங்க, அதனால புல்லிங்கம். அப்புறம் லெடுக்கா லெடுக்கே மேல கோடு போடுவாங்க, லெடுக்கி லெடுக்கியா சைட்ல கோடு போடுவாங்க. ஏன்? ஆம்பளை மேலதான் முடி சீவுவாங்க, அதனால ஆம்பளைக்கு மேல கோடு போட்டாங்க லெடுக்கே. பொம்பளை சைட்ல முடி சீவுவாங்க, லெடுக்கி. सभा फुल नेम, एस सबसे, ए आगे, बी बढ़ावो, एच हिंदी, ए अपना के. सबसे आगे बढ़ावो हिंदी अपना के, दैट इज सभा. हिंदी दिवस எல்லாருக்கும் தெரியும், 1949. நமக்கு ஏன் ஒரு ராஜபாஷை இருக்கக்கூடாது? இன்னைக்கும் ஒரு ஆர்வத்துக்கு போனா, மௌக்கிக்கு போனா கொஞ்சம் டவுட் ஆகும். ராஜபாஷை என்ன, ராசபாஷை என்ன கேட்டா முடிப்பாங்க. 3 பாஷா, மாதృபாஷா, ராசபாஷா, விஸ்வபாஷா. அம்மா என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அது மாதృபாஷா. ஸ்கூல்ல போய் அந்த ஊர் என்ன பாடுறாரோ அந்த ஊருக்கு ராசபாஷா, வெளியூருக்கு விஸ்வபாஷா. அப்ப अन्योन्यम राष्ट्र के बीच जो आश्रय विनिमय करते हैं इसे राजभाषा कहते हैं. इसलिए ज्यादा का ज्यादा हिंदी को राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा बना दिया. लेकिन खेद के बात है अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को सरकार ने अनाउंसमेंट किया नहीं है. हम बोल रहे हैं राष्ट्रभाषा, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं. दूसरा 1937 में, दैट इज 1937, இன்னைக்கு தமிழ்ல ஹிந்தி அன்னைக்கு 900 ஸ்கூல்ல 125 ஸ்கூல்ல ராஜகோபாலாச்சாரி ஜி ஹிந்தி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சார். 1937. 1967ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணா, 2 பாஷா லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்தாங்க. 2 போதும் 3 வேண்டாம், அப்படி ஹிந்தியை விளையாட்டிட்டாங்க. சோ என்ன பண்ணலாம், ஹிந்தி டீச்சர்ஸ், அப்புறம் ஹிந்தி டீச்சர்ஸ்ல பர்மனண்டா இருந்தவங்களே மத்த வேலை கொடுத்து அவளை செட்டில் பண்ணாங்க. அன்ட்ரெயின்ட் அன்பர்மனன்ட் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், அப்பந்தான் சபா டிசைட் பண்ணது. சிஹெச்டி சொல்லி சென்ட்ரல் ஹிந்தி டைரக்டரேட், அதுல ஒரு மெம்பரா நான் இருக்கேன், கிராண்ட் கமிட்டியில மெம்பரும் இருக்கேன். நான் டிசைட் பண்ணோம் அவருக்கு கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த கிராண்ட் வாங்கி கொடுப்போம், நிஷுல்க கிராண்ட் வாங்கி கொடுக்கலாம். அப்படி अंदाज में आई थिंक सो 100 पूर्णकाल हिंदी विद्यालय, 75 अंशकाल विद्यालय के ग्रांट வாங்கி கொடுத்தோம், இன்னைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். பட் இந்த கவர்மெண்ட் மாறனால இப்ப பீச்ல இடைக்கு இன் பிட்வீன்ல
கிராண்ட் கிடைக்காம போயிடுச்சு. அது மீண்டும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கெல்லாம் மும்முரமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. ஹிந்தி பிரஜாசேயம், ஹிந்தியை நம்ம கைவிடவும் மாட்டோம். அவங்க தான் हिंदी क्यों स्वभाव को रीढ़ की हड्डी हिंदी प्रचारक. सो हिंदी भाषा को वांगो முன்னோக்கம் போங்கோ. அதனால ஹிந்தியை யாரும் கைவிட்டுறாங்க. ஹிந்தி இருந்தா எந்த ஊர்ல போனாலும் உங்களுக்கு படிக்கலாம். പക്ഷെ உங்களுக்கு டவுட் என்னதான், இப்ப இவர் சொன்ன ஒரு ஸ்போக்கன் ஹிந்தி ஆரம்பிச்சா கத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈஸி. இல்லாடி போனா யூ ஆர் இன் டவுட் ஹவு டு ஸ்பீக் இன் ஹிந்தி. தப்பா வந்துருமோ இல்லையா, கவலைப்படாதீங்க. தப்பு வரட்டும், அந்த தப்புல இருந்தா நல்லது வரும். அதனால இப்ப நீங்க இப்ப நார்த் இந்தியால போங்க, அவளை பேசுறது கரெக்டா பேசாவா? இல்லை. கேரே நம்ம கே ஹே போச்சுன்னா அவங்க கேரே கேட்பாங்க. அங்கத்தை கொலைக்கல. அது மாதிரி ஹிந்தியும் கொலைக்கல இருக்கு. இங்கேயும் தமிழ் எவ்வளவு தமிழ் இருக்கு. இப்ப என்னோட தமிழ் சரியான தமிழ் கிடையாது. ஏன்னா மலையாளம் கலந்துருக்கு, நான் தெலுங்கு இருக்கிறதுல, கன்னடா இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அவியல் மாதிரி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். சோ தைரியமா பேசுங்க, அப்பதான் முன்னோக்கம் போக முடியும். அந்த தைரியமா போறதுக்குள்ள அந்த சக்தி தான் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. அதுவும் அவர் முன்னோக்கமா போயிருக்காரு. இது நீ 100 வருஷமா போனோம் என்ற கடவுள்கிட்ட கும்பிட்டு என்னோட பேச்சுவார்த்தையை நான் விடப்படுகிறேன். வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்தி. अब इस विशेष अवसर पर मैं तमिलनाडु हिंदी एकेडमी के सचिव डॉक्टर भवानी अश्विन कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। तमिलनाडु हिंदी एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर भवानी अश्विन कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आकर हमारे सम्मान स्वीकार करेंगे।